ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਪ ਚ ਸਹੀ ਧਮਾਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਢਕਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦੁੱਖ दोनों फिटे मुका यार को मजा आवे कोई एंजॉय करिए पापा बस बंद कर सारा कुछ बंद कर ओ बाजी बस मेरी गल कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। ओए मैनू चाह पिया दो, मेरा सिर गया है यार। उनके चाह बना दे नाल सिस्टर डोल दियां 2 गोलियां लिया दे। डोल वाह 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 वाह। हमशीरा डोल दियां 2 गोलियां, हमशीरा डोल एक्स्ट्रा। अरे उस्ताद सिस्टर डे भी आने वाला था। सिस्टर डे सिस्टर हां आज कितनी तारीख हो गई? 21 डेट बस ठीक है। डेट दा नहीं पता लेकिन 26 27 ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ठीक है सर। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? सिस्टर डे भाईजान सिस्टर डे। नाज़रीन आज गल होएगी मार्फत ते। ओहो आज फिर कि परवरिश जिहड़ी हुंदी आ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ परवरिश च किथे किथे मिस्टेकां होंदियां ने ते बच्चे फिर ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। परवरिश दा मौजू इत्थों माड़ी कीदी होई। ठीक है जी। परवरिश मंदा होवे जे बच्चा किसे दा मंदा होवे उन्हां लोकां दा साडे सज्जन नखेड़े। बंदा होवे उन्हां लोकां दा जिन्हां साडे परवरिश ते गल हो रही है। बनदे दिल गलत सनेरे तू माही। मंसूर मलंगी साहब वारे वाह। मंसूर मलंगी साहब तू माही तू माही काम ते जावे। हुण गल होएगी परवरिश ते। अल्लाह एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनी भी परवरिश आ। नहीं ये कह रहे ने कि अगर तुहाडे बच्चे मुआशरे च अच्छाई जिहड़ी उन्हां नूं भुल गई, वो सौ गए ने दिमागी तौर ते फुल किया गया है छितर कि मार के इन्हां नूं जगाए ठीक होण। सुन हर गल दे पिछे मार्फत आ। ओहो ठीक है जी। मंजी एक ते जवानियां 2। मंजी आ वजूद, जवानियां सज्जे खब्बे कट्ठियां फिर रहे तुसी तिन्ने जाने यार। तौबा ठीक है जी। मार्फत है मार्फत नहीं पागलपन जे नहीं पाए ना उन्होंने पूरी काटी वे। अच्छा तुसी एक गल दसो लत्तां नो ठाकुर होए तुसी नहीं पता ऐ पे मैं नाज़रीन तुहानू दसदा की गल आ। पता की गल आ, मैं पाई है लॉन्ग निकरे नहीं ते मैं जरा रिलैक्स बैन वास्ते ना ते इस तो मैं थले निकर पाई है ते आ मैं नाले पता की तू चेक कर मैं जो बहना ना ज्यादा देर ऐसे ना मेरे गिट्टे नहीं अंज होंगे आना गिट्टा ने अंज वो गिट्टे ते छप जाता वा। मैं हुण तौलिया जिहड़ा ना इहदी नुक्कर मैं इंज करके गिट्टे ते थले दित्ती है। तुहानू फोन इधरों भी ते इधरों भी तुसी 2 टैला रख लिया करो थले। टैला के मोटी करो के हमने शेप कीती है ते ओदा तौलिया इंज लपेट के ही आ गए, मैं दित्ता ही नहीं चढ़िया यार। मलंगी साहब लो जी परवरिश की गल हो रही है। तलीम उस्ताद जी सारी दुनिया की हासिल कर लो, सही है। परवरिश अच्छी नहीं ना ते तलीम परवरिश की कमी कदी पूरा नहीं कर सकती। वाह 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 उस्ताद जी बड़ियां गल्लां ही होण रहीआं, अल्लाह ही खैर करे। कदी ਇਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੜੀਆਂ ਕਿਤੋਂ? नहीं ये मैं गड्डी के पिछे पढ़ी सी। हुण ओहदी मैं कोई तफसीर अपने हिसाब नाल बयान कर लगा, फिक्की चंगी माड़ी जिद्दां दी। दूजी गल एक होर मेरे ज़हन च आ रही सी, मैं ना हिसाब लाया कि रब जिहड़ा ना असीं जिहड़े गरीब लोग हुंदे हैं उस्ताद जी, जिहड़े मतलब विच बहुत माड़ा है, मेरे हिसाब नाल तुहानूं ना रब कोलों लैना नहीं आउंदा, नहीं तो गरीब कोई ना रवे। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, मैं किसी दे नहीं कह रहा ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ भी ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ठीक है ना। मैं सोचिया कि रब कोलों लैना नहीं आउंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਣੇ? ਇਹ ਮਸਤੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ठीक है जी यार ले आ चाह यार। मेरी जिंदगी ते
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਇਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ 5-7 ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੜ ਦੇ ਪੁੱਛਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਪੀਤੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ? ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਾ ਵਾ, ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲਫੰਡਰ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਕਾਲੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਲੈਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਲੈਦਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿਓ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੈ। गुस्सा चढ़ रहा है, चढ़ा लो इसको पार्ट पे रख लेना तो इजी हो जाएगा आपको। गल ये है, बच्चा बाहरों 1 रुपये वाली चीज लैके आया किसी दी चोरी, किन्ने वाली? 1 रुपए दी। की औकात है 1 रुपए दी? कोई नहीं। अज दे दौर च ला लो तुसीं, एक किसी दी बच्चे दी चीगम खो के लै आ, टॉफी खो के लै आ, बाहरों किसी दी दुकान तो 1 रुपये वाली चीज घर लै आ। प्यो पुछदा एक कित्थों लै गए हैं, वो अगों कहंदा मैं उत्थों दी दुकान तो लै गया। प्यो कहंदा वापस रख के आ, तू किदा बगैर पुछो बगैर चुक के लै आया। बच्चे नूं पता लगदा वो ये गलत गल आ, ये किसी दी चीज आ, मेरा इत्थे हक नहीं गा, बिल्कुल वापस रख के आ बगैर। तां खबरदार अज तो बाद बगैर पुछो किसी को चीज लई, चोरी की ये वो फलां ढींग। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਖੀ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਭੱਜਾ ਬਿਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰੋਣ ਦਿਆ ਕੀ ਐਡਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਸੈ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਮਮਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਛੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇੰਜ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਤਰਬੀਅਤ ਆ ਮਹੱਬਤ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕ ਕਰਨਾ। ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਅੱਛਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। ਐਡਰਾ ਹਰ माँ ने अपने साथ, अगर पढ़ी लिखी माँ तो उन्हें अपने हिसाब ना उर्दू च बेटा ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना आप नैक्सट टाइम, ठीक है मेरा पुत। हुण प्यो ने तो प्यार नहीं किया, सिर्फ झाड़ पाई है। माँ ने उही स्क्रिप्ट अगे तोरिया, उस बच्चे दे फिट हो गया। कल नूं चुकन लगेगा, उन्हें पता होगा कि मेरी माँ भी तो प्यो भी, डांटना भी समझाया गया तो लाडना भी समझाया गया। समझ आ रही गल दी?
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਕਹਿ ਪੁੱਤ। ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੈਪ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲਾ ਉਰੇ ਆ, ਚਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੈ ਫੜ, ਆ ਫੜ 5 ਰੁਪਈਏ, ਆ 2 ਰੁਪਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੋ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ। क्या बात है, परवरिश हुई ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ। 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫੜੇਗਾ, ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ। ਇਹ ਉਹਦੀ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਡੇਲੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਰਬੀਅਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹ ਅਲੀਫ ਬੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਰ, ਤਲੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਲੀਮ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ 1 ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਬੰਦੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਨਾ ਪੜਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋ ਇਲਮ ਦੀਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਖੋਤੀਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਹਾਂ 5-10 ਦੀ ਹੋਵੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? मेरे माशाल्लाह 11वें साल लग गया उस्ताद जी। लेकिन मैं 11वें साल महीने उस्ताद जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा पुत्र सब नु दोए। मैंने अज तक कोई दुख नहीं दिता, कोई तंगी नहीं दी। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਜੀ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਨਾ। मैं उन्होंने कहा कि बेटा ये जो फकीर होते हैं, ये जो मांगने वाले, ये घर से होते इनको ये घर से होते। ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਮੂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। नहीं उन्होंने मैं कहा कि बेटा इनको कुछ ना कुछ लाजमी दिया करो। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਗੇ ਚਾਚੇ ਵਾਲ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। मैं उन्होंने कहा बेटा ये चीजें, आपने कहा कि मांगने वालों को कुछ ना कुछ दें। हाँ मैं उन्होंने कहा, कहता मनु कहता पापा ये जानबूझ के मुंह काला करके घूम रहे हैं, ये गंदे रहते हैं, ये फकीर नहीं है। तो वो भाजी मेरे ना बहस कर रहे हैं। साह जी बेसिकली तरबीयत साडा मुआशरा भी करदा, ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਪ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3, 4, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਦੇਖ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਸਾਲ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕੇ ਖੁਦ ਰਾਦੀਅਤ, ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਕੂਲ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਹਰਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਵੇਖ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਆ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤਲੀਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕਣੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 500,000 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਹਿਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਪਾ ਜਾਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 500,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਕੇਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੋਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਕਲ ਕੋ ਗਾਲੀ ਦੋ, ਉਹ ਠਾ ਗਾਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੱਢਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ। ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਗਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਵਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਭਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਥੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ। ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਪਸੰਦ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਯਾਰ? ਇੰਗਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਗਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੰਦ ਕੱਢਣ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਥੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਫਰੀਦ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਟਰੈਕ ਤੋੜਦਾ ਉਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਘਰ ਵਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਭੋਸੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਣ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਫਕੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀ 'ਚ 10 ਘਰ ਨੇ, ਉਸ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ 10-10 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ 50 ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨਾ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਲੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦੀ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੇੜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ अल्लामा इकबाल साहब ने गल की थी, ये मकतब की करामत है या फैजान नजर उनका, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बड़ी गल। तो ठहर जा किन्ने सिखाए? है सी ना कोई सिर ते, उन्होंने सिखाए। ये मैं यही तो मैं कह रहा बड़ा अपने लोग अच्छे शायर का शेर सुना के फिक्का हो गया। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਏ। ਸੋਚੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਕਿੱਡਾ ਯਾਰ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੱਸੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੱਸੀਏ ਇਸਮਾਇਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸਲੀ, ਹੱਸੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਮਾ ਸਦਕੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਸੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਬੋਨ। ਬਿਊਟੀ ਬੋਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਸੀਏ, ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾ ਨੱਸੀਏ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਗਾ ਸੋਹਣੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਘੂਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਚੀਜ਼ 10 50 100 ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ 'ਚ, ਜਾਨ ਛੱਡ। ਆਹੋ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 50 100 ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਖਾ ਲਏ ਮੇਰੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਮੇਰਾ ਇਧਰਲਾ ਕੰਨ ਸਜਾਤਾ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਪਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਦੋ। ਉਹ ਨਾ ਚੜੋ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤੀ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਆ ਉਹ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਨੈਸ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਨੈਣ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਕਹਿ, ਤੇਰੀ ਨੈਣ ਪਸੰਦ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੈਣ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੀਗਾ ਮੋਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਨੈਣ। ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਨੈਣ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਨੈਣ। ਹਾਂ ਨੈਣ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ। ਤੇਰੀ ਨੈਣ ਪਸੰਦ। ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੈਣ। ਨੈਣ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨੈਣ ਸੇ ਨੈਣੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ, ਉਹ ਨੈਣ। ਉਹ ਨੈਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਰੀਸਾ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਗੱਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤੋਲੀਏ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇ ਤੇ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਨ ਫਿਲਮ ਚੈਟ ਤੇ ਮਨ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਮਨ ਫਿਲਮ ਡੇਢ ਮਨ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਜਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇੜ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਣ ਯਾਰ। ਫੁੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੰਜੇ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਲਮ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਰੀਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਕਲ, ਮੌਤ, ਲੌਜਿਕ, ਸੈਂਸ, ਡੈਥ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੇਮ ਅਕਲ ਮੌਤ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। you don't have any sense death। ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ 36,000 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਯਾਨੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕ
ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 1000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰ। ਇੰਜ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੇ ਕੋ ਲੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲੈਣਗੇ? ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨਬੀਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੌਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਫਰੀਦ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਪਲੱਸ ਇਲਮ, ਇਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ? ਪਰ ਯਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ। ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਖੇਪ ਸੀ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੱਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਲੌਜਿਕ ਸਟਾਰਟ ਤੇ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਮ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਤਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਤਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਪੈਣ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁਬਾਹ ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਟੌਪਿਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਾਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ आप बेल है ताली लगा के सच्चा हो जाएगा? आप बेल है ताली लगा के आप ही सच्चा हो जाएगा? जी एक मेरा सवाल है, ये मंसूर मलंगी साहब सुनाने नहीं से लायक तो जरा थोड़ी वाइट ऊपर करो, जरा और करो जी गला ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਦੇਖਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਾਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਕਰਾ 8 ਸਾਲ ਉਹ ਮਰੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਂਸਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਹੇਅਰ ਸਫਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। घरेलू सौदा सलब से ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਸੀ ਧਮਾਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਰ ਬੀਟ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਾ ਸਾਜੀ ਪੂਰਾ ਅੱਲਾ ਮਾਵੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲੇਟ ਵਜਾਈ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਘਰੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਤਖਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ, ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਕਰਤੀ ਤਖਤੀ ਵੀ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਖੈਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ ਯਾਰ। ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਸੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੀ ਵਜਾਈਣਾ ਬੈਠਾ ਟਪ ਟਪ ਦੁਮ ਦੁਮ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਵਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਚ ਕਹਿਣ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੜੇ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ।
ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲਰ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਜਨਮਨ ਵਕੀਲ। ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨੈਣ ਹੈ ਯਾਰ ਚੈਂਬਰ ਨੰਬਰ 497 ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਫਖਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਬਰ ਨੰਬਰ 497 ਨਸਤ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਲਾਹੌਰ। ਚੈਂਬਰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 4 8 6 7 12 10। ਇਹ ਮਾਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੈਂਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਸਟਰ ਸਾਦਕ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਸਟਰ ਸਾਦਕ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਪ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਆਪ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਬਤਾ। ਗੁੱਡ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਹਿਦਾ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪੂਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਝਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੁਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਰੋ ਕੇ। ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮਰਾਦ ਕੇ ਗਲਤ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਭੇਜਤਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਅੱਬੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਥੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਦੀ ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਓ ਇਹ ਵੀ ਐਡੀ ਆਕੜ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਘਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਵਾਂ, ਪਿਓ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਥਾਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਿਹਾ ਆਏ ਮੇਰਾ ਛੋਣਾ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਘੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੋਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਦਾ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਉਰੇ ਆਏ ਲੈ ਉਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਢਿੱਠ ਵਜੇ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਫੜ ਜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਕੜ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਓ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਮਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਫੀਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਲदैन, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਵਾਲदैन, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਦਾ ਫੀਲ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਰੋਲ ਵੀ ਲੈਦਾ। ਐਡੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕੋ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਡੀ ਲੈਣ ਭੇਜ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧੋਰਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਮਝ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ? ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਸੂਟ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੁਣਾਤਾ, ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਸੂਟ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ? ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਸਵਾਏ ਸੂਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਚੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਰਸ਼ ਧੋਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣਾ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗਨਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਂਟੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਚੱਲ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਈ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ, ਪਰਫੈਕਟ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਧੋਣਾ ਹੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲਿਆਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਲੌਜਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ? ਇੱਥੇ ਟੋਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ? ਓਹੋ ਮੈਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਲਡ ਹਾਊਸ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਝੂਠਾ। ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਕੀ ਦੇਖਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਦਾਮ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁੱਦਾ ਕੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਦਾਮ ਖਾਓ ਸਰਦਾਰੀ। ਬਹਰਾਲ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ, ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਨ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਆਟਾ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਟਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦਾ। ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੈਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਵਾ। ਓ ਯਾਰ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਟਾਂ ਕੈਚ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਸਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਨਕਰਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੋਰੀ ਜਾ। ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਤੋਂ ਵੇਖਾਂ ਬਈ?
नहीं औरत कैसा बगैरत आदमी है साजी की औरत ते तुसी देख लवो और लख लानत तेरे ते ओदी गल ते सुनो जरा की कह रहा हकूक कह रहा मैं कह रहा जेड़ा जुल्म औरत ते होया ना तारीख ने दस्सिया कि मर्द ने हमेशा औरत ते जेड़ी हुकूमत करके ओदे ते जुल्म सितम कीता ना ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਰਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। तेरे तलक वाला कोई बंदा आवे ना जिद नाल तू बगैर पैसे तो मुखलस होके चले वो तेरे घर आ जाए तो उसकी बोतल मंगानी भी पैसे दी होनी तू अपनी मुहब्बत का इजहार पैसे तो बगैर करके दिखा दिखा करके तू आउंदे ही मेहमान के गले लग के उसदियां चुम्मियां शुम्मियां लैके उन्हें जफ्फियां पा के तोड़ देगा कहूगा कैसा बगैरत आदमी चाह तक का नहीं पूछया। नहीं मैं एक गल कर रहा ऐडे लोकी कहंदे ना पैसा पाए जी गलत गल आ तुसी अपनी मां नाल भी मुहब्बत का इजहार करना ते पैसा चाहिए तुहानूं पैसा जी पैसे तो बगैर तो एक सैकंड नहीं तुसी गुजार सकते। गल पैसे दी नहीं हैगी तुसी जदों उहनूं पैसा गिणन लग पैंदे उदों प्रॉब्लम हुंदी जी जी सर उस पैसे दे पिछे सर तुसी ਉਹ बुढ़ी अपनी मेहनत दसदी है मैं थक जानी है सवेर तो रात तक काम कर करके मैं सारे काम तुहाडे करदी ठीक है जी मैं पूरा घर संभालदी 3 बच्चे संभालदी आया गया संभालदी मेहमान वाली रोटियां पकाउणी झाड़ पूंजा करदी मैं हर चीज़ करदी कपड़े धोनी रोटी पकाउनी कली ठीक है वो बहुत अच्छी गल है वाकई वो करदी इन्ना कुछ लेकिन वो जो अगों कहता भी मैं सवेर तो रात तक जिहड़ा इन्ना काम करदा वो तेनों नज़र नहीं आउंदा। हुण मैं तेनों कहां मैं तेरी खातर सवेर नूं दफ्तर जाके सारी दिहाड़ी बैठा रहना दिमाग खप जांदा ये हो जांदा वो हो जांदा फलां हो जांदा ढींग हो जांदा तुहाडी को कहंदी मेरी खातर किद्दां करदे तुसीं मैं तो रोटी पकाउनी तुसीं खाने है ना तुसीं जिहड़ा दफ्तर बह के 1.5 घंटा पेंसिल चलाउने मैनूं ओहदा की फायदा ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਆਟਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁੰਨਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈਪ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੈਪਰ ਫੇਰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ औरत नूं भी और जो मर्द बोलदा ना गुस्से च अपनियां चीज़ां गिनाउंदा औरत नूं उदों वो पैसा नहीं देखना चाहिए औरत नूं भी देखना चाहिए कि भी वो जो कह रहा उस पैसे के पिछे अगर उन्हें मैनू 6500 रुपए की जुत्ती लिया के दी है तो उन्हें जे मैनू सुनाई तो उन्हें जुत्ती नहीं सुनाई उन्हें वो मुहब्बत सुनाई जिस मुहब्बत च जाके 6500 दे गया 6500 जिद्दां उन्हें कमाया वो पिछे जिहड़ी मेरी आटे उटे गुन्नन दी इस तो भी ज्यादा मेहनत आ साजी जिहड़ी औरत अपने मर्द नाल शाना बशाना चलदी है ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਇੰਡੇ ਪੂੜ ਇੰਡੀਆ ਚਾੜ ਇੰਡੇ ਪੂੜ ਚੰਡੇ ਗਾੜ ਇੰਡੇ ਪੂੜਿਆ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ वाह साजी वैसे मैं हैरान फरीद नूं इन्नियां बोलियां किवें आंदियां साजी ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੋ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਟਕਾ ਕਰਾਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦੁੱਖ मैं उस्ताद जी मैं कोई औरत के खिलाफ नहीं गल कर रहा मैं सिर्फ समझा रहा कि तुहाडी मेहरबानी है और बहुत सारिया गल्लां दे विच मर्द कई ऐसे भी हुंदे जिहड़े धक्के नाल सुनाई ही जांदे आ ये भी हैगे आ कि औरत ने क्या कुछ नहीं धक्के नाल सुनाई जांदे पैसा अपना हर पासे बैलेंस आ हर गल लेकिन एक टॉपिक होंदा ना एक टाइम तुसीं एक टॉपिक ते गल कर रहे होंदे सारिਆਂ ਦਾ नहीं कर सकदे जी ठीक है ना तुसीं साडे कोल तां पुछो इलम दी गल जिੱਥੋਂ ਵੇਲੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ क्यों तेरे तो ਵੱਡਾ इलम उधर बैठा और करा यार दुर फिटे मुका यार को मजा आवे कोई एंजॉय करी हां ले यार सोट दुर फिटे मुंह मिटे तेरे घर दी तरबियत तेरे वालदा ने किदां दी कीती मेरी इक्को दफा मैनू मार पई चोरी तो आ तुसी बहुत अच्छी गल कीती है ये सही कह रहे हो फरीद एवें नहीं कुंडल पैंदे हां जी ये पहले पुट्टे जांदे इक्को ही दफा मैं घड़ी पाई
ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਹ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਲਾਮਾ ਮੇਰੀ ਏਜ ਸੀ ਉਦੋਂ 7 ਸਾਲ। 7 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਪ ਵੱਜੇ। ਮੁਗਲਈ ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਵੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਵੇਖ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੱਕ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਘਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਆਬੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਚੋਂ। ਬਰਲ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਗਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਮਿਲਣ ਗੁਲ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਕਵਾ ਰੱਖ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਤਾੜੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਨੈਣ। ਓ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ। ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਦੀ? ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ? ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸਮਝੇ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਗਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਂਝਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਸਤਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈਕ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਗਾਰਡਨ ਛੱਡ ਆ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਲਾਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਦਾਂ? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਪੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਉਹ ਕੌਣ ਤੇ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਦਾਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ। ਓਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਓਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ परवरिश अच्छी हुई ना। वो पापा वो आंटी को पुप्पो को कहाँ छोड़ के आए? पुप्पो क्या पता मसला था कोई? पुप्पो आप किधर गए थे? पापा मैं परवरिश बच्चे थी। ओ मेरे गलत भाई एक बिठा आ देखना हुण चेंज करेगा हुण टोटल। अच्छा दसना दोबारा दसना बच्चे ने कितना पूछा? बच्चे ने क्या कि पापा वो कौन? आलो मैं बच्चे दी परवरिश आ, ओदी परवरिश ये आ कि उन्हें पता मेरा प्यो किदा दा। नहीं पता, यही तो रोला नु पता। यही ते मैं भी रोने है कि उन्हें हाले भी नहीं पता। उस्ताद जी बच्चे ने मैं हक के खुद दिरादियत देता है। अच्छा तू आगे की? अच्छा तू उन्हें फिर की क्या? मैं कहा बेटा वो आंटी बीमार थी। कहंदा अच्छा ते वो फिर खाई जा रहे थे। मैं अंदर वड़िया वा ते अंदर वो भांडे चलने लग पे ठपाक। मैं कहा तेनू की है? घर दी नू पूछया कौन सी हो? हाँ आ लो आ परवरिश एदी घर दी नू इत्ते तबार नहीं। एदे मुंडे नू पता वा कि मेरा प्यो 2 नंबर ट्रैप आ। एक सारा हिसाब ला। नहीं मैं नहीं गल कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तुसी भी देख लो भाईजान। देखो ये
ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਵਾਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 40, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। 10-12 ਸਾਲ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, 27 ਸਾਲ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, 27 ਸਾਲ ਯਾਰ, 27 ਸਾਲ। ਨੌ ਨਾਨ ਖਾਏ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮੇਦਾ ਹੀ ਬਾਲਾ ਬਾਉ। ਅੱਛਾ, ਨੌ ਨਾਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਭੈਣ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਅਨਨੋਨ ਸੀ। ਅਨਨੋਨ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਬੀਬੀ, ਯਾਰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੋਮਟਿੰਗ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆ ਫੜ ਪੈਸੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਆਪ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਹਕੂਕ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਲਦੀਏ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਦੱਸ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਲਟੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਚਲੋ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਉਹ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਸੀ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਅਗਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੋਮਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ, ਹਾਜੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੇ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 1000 ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਔਰਤ ਬੰਨ ਕੇ ਮਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਪਾਪੜ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਦਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਬਸ ਬਸ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਸ ਓਕੇ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਧੋਇਆ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਿਤੇ ਪੌਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਆ।